खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। मैं थोड़ी होस्ट रीत कौर न्यूज़ TV 84 ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਅਰਸ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿਵੇਂ 5 ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ 17 ਮਈ 2007 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਵਾਂਗ ਲਿਵਾਸ ਪਹਿਨ ਕੇ ਇੱਕ ਕੜਾਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜੀ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਤੇ ਨਾ ਮਾਫ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। पर किन्नी हैरानी वाली गल है कि सौदा साध ने वजर गलती भी की, मुआफ़ी भी नहीं मंगी अते ना ही आप पेश होया, उसनू घर बैठे ही माफ़ कर दिता गया है। ये जथेदारां दी बहुत वड्डी गलती है। सौदे दे मामले दे विच होए फैसले नाल हर सिख दा हिरदा विलुंदरिया गया है। सो व्यूअर्स, अज असीं इस विषय संबंधी दो पंथक शख्सियतां नाल गलबात करन जा रहे हां। सब तो पहला असीं गलबात करदे हां श्रोमणी अकाली दल अमृतसर तो प्रोफैसर महिंदरपाल सिंह जी नाल, जिहड़े कि पटियाले तो साडे नाल फोन लाइन ते जुड़ चुके ने। जी वीर जी, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह जी। जी वीर जी, जिस तरह से इंट्रोडक्शन के मैंशन ही किया किस तरह 5 जथेदारां ने जिहड़ा अहम फैसला लिता है, इस फैसले संबंधी तुसीं साडे दर्शकां नूं अज सब तो पहला की कहना चाहोगे? मैं TV 84 राही सारे जिहड़े सुन रहे ने इन्हां नूं बेनती करके दसना चाहुंदा जी कि जिहड़ा ये फैसला होया है ये असल विच जो पहला फैसले हुंदे आ रहे ने उन्हां दी सिखर है जी बिल्कुल। RSS ने एक गल सिख पंथ नूं शो कर दी है कि वो बाह मरोड़ के भी फैसले करवा सकते हैं जी। ते ये जिहड़ा फैसला होया है ये प्रकाश सिंह बादल ते RSS की मिली भुग दे नाल होया है। ठीक है कि मोहर जथेदारां ने लाई है जी, पर इतिहास इस गल का फैसला करूगा कि किवें हुक्मरान अपनियां सीटां नूं बरकरार रखण दे लई हाँ जी अकाल तख्त साहब का ते सिੱਖੀ सोच का जिहड़ा है वो वपार करते रहे ने, ये उस गल की गवाही है। पर हुण चाहीदा ये है कि सिੱਖਾਂ ਨੂੰ हुण होर उड़ीक नहीं करनी चाहिए कि वो किन्ने क अपनी जिहड़ी कौम की सिद्धांत है उसदा घाण बर्दाश्त करनगे। जी जी बिल्कुल। पर वीर जी, जिस तरह श्री अकाल तख्त साहिब का जिहड़ा हुक्म होया कि पहला उन्होंने आप ही हुक्म दिता सी कि सरसे वाले पखंडी साध का डट के विरोध करो, उसका सोशल बायकाट किया गया। पर जिस तरह पंथक ने खड़ के इसका बायकाट किया है, काफ़ी सारे सिख वीर जेल भी गए, उन्होंने सजावां भुगतियां, काफ़ी ने अपनी उन्होंने मौत भी हुई है, हौसला हासिल हुई, काफ़ी लोगों ने शहीदी भी पाई है। पर जिस तरह जथेदार साहब ने जिहड़ा फैसला दिता कि इसनूं बिना किसी नाल गलबात कीते हुए फैसला दे दिता कि इसनूं माफ कर दिता जाए, जिस तरह लगता नहीं ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਥ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਗੀ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਪਾਵੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਲਈ? ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਧੀਰ ਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਪੰਥ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰੂਗਾ, ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ कि इन नाल किसी तरह का कोई संबंध बेटी की सांझ रोटी की सांझ ना रखी जाए। इस तरह के फैसले आने की पूरी पूरी संभावना है। पर मैं इसके नाल ये भी जरूर ऐड करना चाहना कि जिहड़ा अकाल तख्त साहब की सोवरेंटी है, प्रभु सत्ता है, ये उन्होंने जिहड़ा दिल्ली का तख्त खत्म करना चाहता है, ये उस पासे वालू कदम ने ये मतलब कि बहुत अगे वध गए कि इत्थे तां एक कागज तो वध कोई वैल्यू नहीं हैगी। कागज आ गया, दूजा कागज चला गया। इन्होंने वो जिहड़ी हिंदू राष्ट्रवाद की नीति है, जिहड़ी प्लैंड है, जिहड़ी 1947 में सानू सिख ही नहीं मनदी जी, लिखती तौर ते कानूनी तौर ते, ये ओदी ही चाल है जिहड़ी एडी ज्यादा साडे सिर ते चढ़ गई है। इन्हां बादलां ते इन्हां कांग्रसियां दे सिर दे उत्ते दी हो के इन्हां दे राही साडे उपर इन्नी चढ़ गई है कि अज ये गल कहंदी है कि अकाल तख्त साहब कुछ भी चीज़ नहीं हैगी। जो मर्जी फैसला जिहदे मर्जी हक च जिहदे मर्जी खिलाफ च ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਦੁਖਦਾਇਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਰਵਾਇਤ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਜਿਹਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਇਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।
ਜੀ ਜੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਫੀ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਗੀਆਂ? ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰੀਬ 24 ਘੰਟੇ 23 ਘੰਟੇ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆ ਕੇ ਇਹਦਾ ਨਿਰਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵਿਦਿਨ ਆਵਰਜ਼ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ, ਈਵਨ ਬਾਦਲ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ SGPC ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਸੋਚ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ 30 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਓ। ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੁਰਾਤਨ ਰਵਾਇਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਬਤ ਖਾਲਸਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਤੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦਾ ਵਰਤਮਾਨ, ਪੰਥ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ 30 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦ ਦਾ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਧੇ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਇਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮਤੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ 30 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸੰਗਤ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਬੈਠ ਕੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਅਨੇ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਹੀ ਇਹ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕਿ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦਾ ਹੋਲ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹ ਦੁਹਰਾਓ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਆ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਬੀਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਪਹੁਦਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਬਾਦਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲੇ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਾ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੋਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਅਰੂੜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸੁਰਪਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੋਲੀ ਚਲਵਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਹੋਇਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਿਆਨੀ ਦਿੱਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਚੋਂ ਛੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੂਰੇ 1894 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਪੂਰੇ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਅਦ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਪੰਥ ਨੇ ਵਰਲਡ ਸਿੱਖ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਥ ਨੇ ਇਹ 100 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁੱਖ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸੇ ਵਕਤ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਡਰਸ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ RSS ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਪੰਥਕ ਬਾਦਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਬਾਰੇ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਪੰਥ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਤਾ ਜਾਵੇ ਸੋਸ਼ਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸੀ।
ਜੀ ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਵਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਹੌਲ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਤੇ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲੇ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਡੀਜੀਪੀ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆ 9 ਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਵੱਲੋਂ। ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ, ਆਰਐਸਐਸ ਨੂੰ ਕੀ ਲਾਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੈ ਉਹਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਸਭ ਦਾ ਕੀ ਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਫੈਸਲਾ। ਸੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਪੀਜੀਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਧੱਕਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰੀਰਕ ਹਾਲਤ ਹੀ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਲਾਉ ਕਰਕੇ ਉਹ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕਰਕੇ ਪੀਜੀਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਗੋਗੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਕਰਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੱਕਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਟ ਪਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, TV 84 ਰਾਹੀਂ, ਕਿ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ, ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਓ। ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 27 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਤੱਕ ਤੇ ਦੇਖਣ ਤੱਕ ਤੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਾਪੂ ਸੂਰਜ ਸਿੰਘ ਜਿਵੇਂ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੰਗਤ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੰਨਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਰੀਰਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਆਰਥਿਕ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆਉਣਾ ਪਊਗਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀਰ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵਕਤ ਬ੍ਰੇਕ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਿਊਅਰਸ, ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ। ਕੀਪ ਵਾਚਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ TV 84। We'll be right back after a short break.